शादी की पहली रात तो इलावा जनानी नसीब नहीं हुई। 5 साल के प्यार नूं रोड के उत्ते छड्ड के ते जवान कहता मैं राती घर आ गया सा, ये पछतावा मैनू सारी जिंदगी नहीं भुलन लगा। कहता पाकिस्तान मैं कुड़ी नाल प्यार करता सा, वो भी मेरे नाल बड़ा प्यार करती सी। असां दोवां एक दूजे नाल वादा कीता सी अगर साडी शादी ना होई तो असीं दोए जहर खा के मर जाएंगे। कहता अगू मेरी सलाह बन गई कि मैं यूरोप आमना। कहता मुंडिया ने डंकी लानी सी। कहता मैं कहा चलो मैं डंकी नाल ला लेना। कहता मैं उहदे नाल वादा कीता सी कि मैं जदों वापस आवांगा तेरे नाल ही शादी करांगा। कहता मैं इसलिए इत्थे बाहर आ गया तो मेरा उहदा राबता बिल्कुल खत्म हो गया सी। कहता कोई फोन ते गलबात नहीं सी होंदी। अगू पिछू मुंडिया नूं आखदा आ पैसे दे के ओहदी किधरे गलबात ते नहीं चल रही। कहता मैनूं यही पता लगदा ओहदी कोई गलबात नहीं चल रही। मैनूं ये तसल्ली होंदी सी कि वह मेरा इंतजार कर रही है। कहता अगू घर दे बड़ा मजबूर करते सी कि फलाना रिश्तेदार आया सी कि साडी कुड़ी कर लो, साडी कुड़ी कर लो। कहता मैं क्या ना आइए मैं शादी को नहीं करनी जिन्नी देर तक मेरे पेपर नहीं बनने। कहता जिसले मेरे पेपर बने ने फिर रिश्तेदार मगर पै गए कि चलो हुण ते मुंडे दे पेपर बन गए ने, चलो हुण ते साडी कुड़ी लै लो। कहता मैं घरदिआं नूं खुल के आख्या कि फलानी कुड़ी है, मैं उहनूं बड़े अरसे तू प्यार करना, मैं शादी करनी है ते ओहदे नाल करनी है। कहते घर दे कहंदे पुत्रो साडी बरादरी दी नहीं है। कहता मैं कहा नहीं है लेकिन मैं शादी ओहदे नाल करनी है, अगर तुसां ना कराई तो मैं बाहरों बाहर जाके ओहदे नाल शादी कर लैनी। कहता घरदिआं नूं मजबूर किया, मैं कहा जाओ तुसीं रिश्ता लैके। कहता घर दे जिसले रिश्ता लैके गए उन्होंने ना तो की को ना, उन्हें यही सोचा कि चलो साडी कुड़ी भी बाहर टुर जाएगी, मुड़ा बाहर होंदा नाले मैनूं थोड़ा बहुत कहता जानदे सी, अक्सर मैं उन्होंने गली दे चक्कर शक्कर लांदा रहिंदा सा। कहता उन्हें हामी भर दी, घर आके मैनूं दस्सी ने। कहता मैं बड़ा खुश होया। कहता मैं कहा चलो हुण पाकिस्तान जाण दा मज़ा ते आवेगा, चलो जिन्हों मैं प्यार करना उन्होंने मैं तक ते लवांगा, वो मेरी हो जाएगी। कहता अगू मैं घरदिआं नूं आख्या कि जाओ उन्होंने फोन दे के आओ। कहता फोन दे के आए, अगू मेरा तो उहदा राबता चंगा भला हो गया। दिहाड़ी राती असी आपे जी गल्लां करते रहंदे सां, आखिरकार असी दोए एक हो चले आ। कहता इतना अरसा इंतजार करन तो बाद कहता अगू तैयारी शैयारी हो गई शादी की तो मैं पाकिस्तान पहुँच गया। कहता मैं बड़ा खुश है कि मैं उन्होंने आख्या कि चल मैं तेनों आपू शॉपिंग करा के लियावना। कहता उन्होंने मैं नाल खड़िया गड्डी ते जाके शॉपिंग वगैरह कराई। कहता बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉयमेंट किया। कहता उत्थे पूरे असी सैट हो गए सां कि हुण शादी साडी होण लई है। कहता शादी जिसले साडी होई बारात वगैरह गई, कहता उत्थे ओ रात ही जिहड़ी मैनूं कदे भी नहीं भुलनी। कहता जिसले उथों घर वापस आए हैं, कहता बड़ी खूबसूरत साडी रात गुजरी है। कहता अगू दूसरे दिन जिहड़ा असी कुड़ी वालिआं दे घर जाना सी, कहता अगू साडे घर दे कहंदे चलो पुत्तर असी भी तुहाडे नाल ही चलने आ, तुसीं इकल्ले किए जाओगे। कहता 2 गड्डियां सा लईआं ते टुर गए उन्हां दे घर। कहता उन्हां भी अगू चंगा भला साडे वास्ते इंतजाम किया, असी भी बड़े खुश हां उत्थे जाके बह रहे। कहता अगू मैं आख्या कि शामी जिहड़ा ना घर वापस जाना है, इत्थे नहीं रहना। कहता घर दे भी यही कहंदे ने, कहंदे पुत्तर चंगी गल है अपने घर वापस चलीए, इन्हां नूं इन्नी असी तंग नहीं करना। कहता जिसले गल कीती जनानी मेरी आखदी है कि नहीं अज असी इत्थे ही रात रहना है, असी वापस नहीं जाना। कहता मैं क्या अगे अपने माँ प्यो कोल ही रही है ना, अगू भी आके तू रह ली, चल वापस चलीए, साडे को खास मेहमान आवने ने सुबह, इस वास्ते तू वापस चल। कहता पहला तो वह मनदी को नहीं सी लेकिन कहती है चलो सही है। कहता जिसले तैयारी शैयारी बन गई मैं घर दे सारे नूं आख्या कि चलो तुसीं वो दूसरी गड्डी 'च बह जाओ, मैं तो जिहड़ा दूसरी गड्डी 'च बह जन्ना। कहता मेरा यह दिल सी कि चलो मैं ड्राइव वगैरह करा तो इनू नाल बिठावां तो थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगी। कहता नाल उन्हें इंज किया कि अपनी भैन नूं कहंदी है कि तू भी नाल चल। कहता जिसले मैं तकिया मैं कहा चल इनू जड़ा ना अम्मा अब्बे नाल बिठा दे, चलो उन्होंने नाल बह। कहंदी है नहीं ये मेरे नाल बवेगी। कहता मैं 3-4 बारी आख्या लेकिन इन्हें मेरी गल को ना मनी। कहता अपनी भैन नूं जड़ा उसे गड्डी 'च बिठा लिया जिहदे 'च मैं ते इन्हें बहना सी। कहता जिसले उस गड्डी 'च बैठी तो कहता मैनूं बड़ी सोड़ पवे। कहता मैं तो इस वास्ते कीता सी कि चलो इंजॉयमेंट करांगे, थोड़ी देर राह च रुकांगे, कोई आइसक्रीम वगैरह खांगे, लेकिन कहता उन्हें मेरी गल नहीं सी सुनी। कहता मैं बड़ा गुस्से च आ ते मैं अगू बोल के आख्या ये सफ़र ढेर है, तू इंज कर अपनी भैन नूं जड़ा ना मेरे अम्मी अब्बू नाल बिठा दे। वो कहंदी है नहीं ये इत्थे ही बवेगी। कहता मैनूं बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि मैं क्या तू चंगा नहीं करदी पई, मेरी गल नहीं तू सुनदी पई। कहता मैं उत्थे ही गड्डी रोकी रोड दे उत्ते। कहता मैं क्या तू ढल इत्थे ही ते नसदी हो अपने घर।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਢਲਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਢਲਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕੋ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਆਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਢਲੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗੂ ਮਨਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੜਾਈ ਭੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਵੋ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਮਾਫ ਸ਼ਾਫ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਲਾਪਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਆਖਣ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਵਾ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈਏ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਟਵੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।